राज्यपाल तमिलिसाई ने अध्यापक वर्ग से कहा कि विद्यार्थियों को महान बनने जैसा तैयार करें। कुकटपल्ली स्थित जेएनटीयू में आयोजित 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लेकर राज्यपाल ने विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। पदक प्राप्त किए विद्यार्थियों को तमिलिसाई ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विद्यार्थी सदैव आत्मविश्वास से रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि गत दिनों से युवा जो आत्महत्या के कदम उठा रहे हैं उससे दिल दहल जाता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सभी लोग नई राह पकड़ रहे हैं। दूसरों को रोजगार देने के स्तर पर उभरना चाहिए। राज्यपाल ने इसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रेरणादायक संदेश दिया। Because nowadays I am seeing youngsters with much depressed mood. It's a small problem also. They are unable to bear it. The path is not very smooth. The path is not very clear. The path may be with thorns, stones. But we have to see the fort where we have to reach. Vivekananda says, the wind cannot dissolve me. The fire cannot burn me. The knife cannot cut me. Because I am stronger than these materials. So as youngsters, be strong. Because you are strong only, you have learnt your lessons and now you are getting the degrees. But I am seeing the children who failed in the subjects and who are unable to be accommodated in this hall. So please extend a helping hand to your friend who was unable to come to this hall to get the degree. So it's not their fault, it's not his fault. So some more efforts are needed. राज्य के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने जीएचएमसी की महापौर विजय लक्ष्मी तथा कारवान क्षेत्र के विधायक कौसर मोहिउद्दीन के साथ मिलकर अत्तापुर के एक्सप्रेस हाईवे पर निर्मित गए डाउन रैंप का उद्घाटन किया। मंत्री ने बताया कि इस परियोजना को एचएमडीए ने पूर्ण किया है। पिल्लर नंबर 75 के समीप इस डाउन रैंप का निर्माण किया गया है। मंत्री तलसानी ने बताया कि यह रैंप मैत्री अस्पताल जाने वाले लोगों को उपयोगी साबित होगा। మన గౌరవ డైనమిక్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు ఈ రోజు వారి ఒక విజన్ తోనే ఫ్లైఓవర్లు కానివ్వండి, లింక్ రోడ్స్ కానివ్వండి, స్టీల్ బ్రిడ్జెస్ కానివ్వండి, దీంతో పాటు మరి రోడ్ కనెక్టివిటీ ఎక్కడ చూసినా కానీ మీకు ఒక వైపున ఐటీ ఇండస్ట్రీ మరి బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో నేను హెచ్ఎండి అధికారులకు మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే గౌరవ మంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలని వాళ్ళు వార్ ఫుటింగ్ మీద చేయడమే కాకుండా ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి కనెక్టివిటీ ఈరోజు ఈ పివి నరసింహారావు ఫ్లైఓవర్ మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఒక 16.8 కిలోమీటర్ల ఫ్లైఓవర్, కానీ మధ్యలో ఏంటంటే అప్ కానీ డౌన్ కానీ లేకపోవడం మూలాన చాలామంది స్థానికంగా అప్ అండ్ డౌన్ ర్యాప్స్ మనకు చాలామంది ఇక్కడ స్థానికంగా ఇబ్బంది పడుతుంది. ఎందుకంటే 16.8 కిలోమీటర్ రోడ్డు మధ్యలో ఈ ర్యాంపులు లేకపోవడం మూలాన ఈ సరౌండింగ్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద పాపులేషన్ మీకు ఇటువైపు కానివ్వండి మరి వారందరికీ ఇబ్బంది కలగద్దనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. మరి దీంట్లో మీకు ఒక్కసారి అరంగర్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ కూడా ఆ కనెక్టివిటీ కూడా మనం తీసుకోవడం జరిగింది. మీ ఇటువైపు పోతే షేక్పేట్ కూడా మీరు చూసారు, ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి రోడ్ కనెక్టివిటీ మనకు వచ్చింది. ఆ ఫ్లైఓవర్ వచ్చిన తర్వాత మేజర్గా మరి ఈ ప్రాంతంలో రిలీఫ్ వచ్చినటువంటిది కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం డబ్బు క్రైటీరియా కాకుండా మరి ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మరి చాలా కార్యక్రమాలను తీసుకోవడం జరిగింది. कोरोना महामारी के मामले क्रमिक रूप से घटते जाने के मद्देनजर तेलंगाना सरकार ने महत्व निर्णय लेते हुए कहा कि छोटे बच्चों के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। रविवार 27 फरवरी को राज्य भर में पल्स पोलियो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इस कार्यक्रम में समाप्ति के बाद ही स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर चूके बच्चों को पोलियो की खुराक देंगे। पूरे तेलंगाना राज्य में रविवार को स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनवाड़ी,
सरकारी विद्यालयों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टैंडों, हवाई अड्डों आदि स्थानों पर पल्स पोलियो केंद्र स्थापित किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्यक्रम रविवार को 8 बजे आरंभ होकर रात के 8 बजे तक चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने राज्य की जनता से आग्रह किया कि इस अवसर का लाभ उठाए। हैदराबाद नगर में भारी मात्रा में मादक पदार्थ पकड़े गए हैं। हैदराबाद नारकोटिक विंग के अधिकारियों ने गांजे की बिक्री कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने इनके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया है। पुलिस ने इस छापेमारी में एक नाइजीरियन नागरिक सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार पुलिस ने ड्रग्स का सेवन कर रहे अन्य 11 लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। अन्य 13 लोग फरार है। यह भी पता चला है कि एसआर नगर कारखाना, सिकंदराबाद आदि क्षेत्रों में गिरोह ड्रग्स की बिक्री कर रहा है। कोत्तापेट स्थित बचपन स्कूल में राष्ट्रीय साइंस फेयर के मौके पर आयोजित साइंस फेयर में DRDL के वैज्ञानिक राजकुमार भाग लिए। इस मौके पर वैज्ञानिक राजकुमार ने कहा कि विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि विकसित करने के लिए बच्चों में स्थित सृजनात्मकता को बाहर निकालने के लिए इस प्रकार के साइंस फेयर काफी सहायक होते हैं। इस प्रदर्शनी में विद्यालय को छात्रों ने अपने माता पिता की सहायता से अधिक परिजनों को विद्यार्थी ने तैयार किया। इस साइंस फेयर के संबंध में और आधिकारिक जानकारी जितेंद्र देवी से हमारे सिटी विजन प्रतिनिधि श्रीकांत की रिपोर्ट। కొత్తపేటలోని బచ్పన్ స్కూల్లో ఉన్నాము। ఈరోజు సైన్స్ ఫేర్ నిర్వహించడం జరిగింది। సైన్స్ ఫేర్ విషయమై మనతో పాటు డైరెక్టర్ గారు ఉన్నారు, వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమము మరి వారి విశేషాలు చెప్పండి మేడం। ఈరోజు జరుగుతున్న కార్యక్రమము అది డీటెయిల్స్ చేస్తే మొత్తం అంటే సైన్స్ ఫేర్ చేస్తున్నారు కదా, దీంట్లో మీరు ఎలా ప్రిపరేషన్ అయ్యారు, పేరెంట్స్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది? ఈ ఎడ్యుఫేర్ అనేది ప్రతి సంవత్సరం చేస్తాము। లాస్ట్ ఇయర్ పాండమిక్ వలన వర్చువల్ ఎడ్యుఫేర్ చేసినాము। ఈసారి కొంచెం సిచ్యువేషన్ అంతా బాగానే ఉంది కాబట్టి వి సెండ్ ఎ సర్క్యులర్ టు ద పేరెంట్స్ అండ్ పిల్లలు అండ్ పేరెంట్స్ కూడా ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని విత్ మంచి ఎంతూజియాజంతో మంచి ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు చేశారు। ఈవెన్ ఫ్రమ్ నర్సరీ నుంచి 6th క్లాస్ దాకా అందరూ చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని వాళ్ళ అకాడమిక్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయో అన్ని టాపిక్స్ సెలెక్ట్ చేసి కొన్ని లైవ్ మోడల్స్ కూడా వాళ్ళు పెట్టారు। ఆ వర్కింగ్ మోడల్స్ కూడా అవి ఎలా జరుగుతుంది ఫేర్ కోసమనే కాదు, ప్రతి మంత్లో వీళ్ళకి ఒక థీమ్ ఆఫ్ ద మంత్ అని ఇచ్చి ఏదో ఒక టాపిక్, సపోజ్ హెరిటేజ్ అండ్ కల్చర్ అండ్ యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ అండ్ టెక్నాలజీ, స్వచ్ఛ భారత్, ఇట్లా డిఫరెంట్ థీమ్స్ ఇచ్చి దాని మీద వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చి చేయమని అడుగుతాం। సో ప్రతి చైల్డ్ దానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ చేసి సబ్మిట్ చేస్తారు। ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు నాట్ ఓన్లీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ కాకుండా ఇట్లాంటివి చేసినప్పుడు వాళ్ళకి కొంచెం ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది। క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ అన్నప్పుడు వాళ్ళకి చదవడం రాయడం రొటీన్గా అనిపిస్తుంది। అదే దాన్ని వర్కింగ్ మోడల్లో చేసి ప్రజెంట్ చేయమన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని దాని గురించి మాట్లాడతారు, ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ చేస్తారు। ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు బచ్పన్ స్కూల్ నిర్వహిస్తున్నారు? దీని మీద మీకు ఉన్న పట్టు ఏంటి? బచ్పన్ స్కూల్ ఇది ఇక్కడ 2008 నుంచి స్టార్ట్ అయింది। సో ఫ్రమ్ సో మెనీ ఇయర్స్ సైన్స్ ఫేర్ అనేది నడుస్తూనే ఉంది। మోస్ట్ అలాంగ్ విత్ స్టడీస్ అండ్ అకాడమిక్స్ ఎక్కువ యాక్టివిటీ బేస్డ్ స్కూలింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ। అండ్ చిన్నపిల్లలకైతే ప్లే బేస్డ్ మెథడ్ వి యూజ్, అండ్ పెద్దవాళ్ళకి అకాడమిక్ హై స్కూల్కి వచ్చేసరికి ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఇస్తాం వాళ్ళకి। సో వాళ్ళకి దానికోసం చాలా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, మేము మంచిగా పార్టిసిపేట్ చేయాలి, దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అని ప్రతి ఒక్కరు ముందుకు వచ్చి చేస్తారు దీనికోసం। గత 2 years నుంచి పాండమిక్ వల్ల చాలా ఇబ్బంది ఉంది పిల్లలకి, సైకలాజికలీ వాళ్ళకి ఒక ఎడ్యుకేషన్ మీద అనేది ఒక పట్టు లేకుండా పోయింది। అలాంటప్పుడు మీరు ఎలా వీళ్ళని ఆ ట్రాక్లో తీసుకొచ్చారు అనేది మీకు కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇంతకుముందు లాస్ట్ ఇయర్ అంతా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ నడిపించాము, చాలా వరకు రైటింగ్ స్కిల్స్ డ్రాప్ అయింది అండ్ బిహేవియర్లు చేంజెస్ కూడా చాలా వచ్చాయి పిల్లల లోపల, సైకలాజికల్ డిస్టర్బెన్సెస్ చాలా ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం మేము। అండ్ ఈ ఇయర్ కూడా టిల్ నవంబర్ అక్టోబర్ దాకా ఆన్లైన్ క్లాసే నడిచింది। సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ఆన్లైన్ తీసుకున్న వాళ్ళు అట్లీస్ట్ దే ఆర్ ఇన్ టు ట్రాక్ కొంతవరకు, కొంతమంది పేరెంట్స్ స్కూల్కి ఇంకా పంపించటం లేదు పిల్లల్ని, సో వాళ్ళకి కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది। బట్ నవంబర్ నుంచి ఇప్పటిదాకా వచ్చిన పిల్లలు మాత్రం వాళ్ళు
పర్వాలేదు, బాగానే సెటరేట్ అయినారు. రైటింగ్ స్కిల్స్ వరకు చాలా వరకు డ్రాప్ అయ్యాయి పిల్లలు. సో మేమేమనుకుంటున్నామంటే పిల్లలు ఇంట్లో ఉండి ఇప్పటిదాకా సరిగా రావడం లేదు. సో ఈ ఎడ్యుకేషనల్ గ్యాప్ అయితే ఒకటి వస్తుంది పిల్లలకి. ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడానికి పేరెంట్స్ ఈవెన్ ఇప్పుడు వచ్చినా సరే వాళ్ళకి ఎసెన్షియల్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ టీచ్ చేసి నెక్స్ట్ లెవెల్ క్లాస్కి ప్రమోట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి లెర్నింగ్ డిఫికల్టీ లేకుండా మేము ప్లాన్ చేసినాము. దానికోసం వి ప్లాన్ ఫర్ ఏ బ్రిడ్జ్ కోర్స్. ఆ బ్రిడ్జ్ కోర్స్లో వాళ్ళకి ఎసెన్షియల్ కాన్సెప్ట్స్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ వాళ్ళు సెకండ్ క్లాస్కి థర్డ్ క్లాస్కి పోవాలన్నప్పుడు ఈ గ్యాప్ని ఎసెన్షియల్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు ప్రాబ్లం లేకుండా పిల్లలు నేర్చుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఫౌండేషన్ పిల్లలకి మెయిన్ మేడం, అది ఎలా మీరు దాన్ని ఎలా మీరు మ్యాచ్ చేస్తున్నారు? పేరెంట్స్ ఎలా మీరు సాటిస్ఫై చేయగలుగుతున్నారు? ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళకి ఏజ్ వైజ్గా అయితే తీసుకోక తప్పడం లేదు సార్. కాకపోతే వాళ్ళకి బిగినింగ్ నుంచి ఏమొచ్చింది అనేది మనం టెస్ట్ చేసి ఎక్కడైతే లెర్నింగ్ గ్యాప్స్ ఉన్నాయో దాన్ని వాళ్ళకి ఆ లెర్నింగ్ గ్యాప్స్ని ఫిల్ చేసి వాళ్ళని థరో చేసి నెక్స్ట్ లెవెల్కి ప్రమోట్ చేయడం అయితే ఇప్పుడు చాలా అవసరం. ఏ క్లాసెస్ వరకు నిర్వహిస్తున్నారు మేడం? ఇక్కడ ఇప్పుడు 6th క్లాస్ వరకు ఉంది, మాకు 7th వరకు ఉంది. ఇక్కడ ఈరోజు రిసీవ్ అయిన ప్రాజెక్ట్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 200 ప్రాజెక్ట్స్ అయితే వచ్చాయి. సో ద కంక్లూజన్ గివెన్ టు ద పేరెంట్స్ ఈజ్ దట్, కంక్లూజన్ ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు పేరెంట్స్ మీరు? పాండమిక్ మూలంగా అయితే చాలా నష్టం జరిగింది పిల్లలకి. లైక్ బిహేవియరల్ కానీ అకాడమికల్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా అయితే చాలా గ్యాప్ వచ్చింది. సో ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయాలి అని అంటే ఒక 2 క్లాసెస్ చదవకుండానే నెక్స్ట్ క్లాస్కి పోతే అయిపోతుందని మాత్రం పేరెంట్స్ అనుకుంటే అది చాలా తప్పు. పిల్లలకి బేసిక్ ఇంపార్టెంట్. ఆ బేసిక్స్ వాళ్ళకి మంచిగా త్వరగా నేర్పించినప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్లో కాన్ఫిడెంట్గా వాళ్ళు చేయగలుగుతారు. అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా 2 క్లాసులు స్కిప్ చేసి ఇంకొక క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు నాలెడ్జ్ అయితే ప్రమోట్ కాదు కదా. సో ఆ లెవెల్కి వాళ్ళకి నేర్పించాలి. ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్ని వాళ్ళకి నేర్పించి థరో చేసి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు అట్లీస్ట్ ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి 22-23 అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి వాళ్ళు ఒక మంచి లెవెల్లో ముందుకు వెళ్ళడానికి వీలవుతుంది. మొత్తానికి బచ్పన్ స్కూల్లో పిల్లలకు చదువుతో పాటు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి సైకలాజికల్గా కానీ ఫౌండేషన్ పరంగా కూడా అన్ని విధాలా మేము దగ్గర నుండి చూసుకుంటామని, పిల్లల ఎడ్యుకేషన్తో పాటు వాళ్ళకు ఉన్న స్కిల్స్ని బయటకు తీసుకురావడంలో మేము ముందుంటామనేసి డైరెక్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. కెమెరామెన్తో శ్రీకాంత్, సిటీ విజన్, హైదరాబాద్. अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र में यहां ट्यूशन ले रहे सुरेश नामक विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त किया है कहते हुए श्रीकांत नामक अध्यापक ने हर्ष व्यक्त किया है। विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा सुरेश हाल ही में संपन्न हुई परीक्षाओं में 90% अंक प्राप्त किया है। ट्यूटर श्रीकांत ने बताया कि उनके यहाँ आने वाले अन्य विद्यार्थी भी इसी तरह अंक प्राप्त करते हैं। श्रीकांत ने बताया कि सुरेश बहुत ही प्रतिभावान एवं विवेकी लड़का है। ఫ్రెండ్స్ కనిపిస్తుంది కదా, వీడి పేరు సురేష్. వీడు మా ట్యూషన్కి వస్తుండే. వీడు అన్ని చదువుకొని ఈరోజు తన స్కూల్లో నిర్వహించిన ఎగ్జామ్స్లో 20/20 తెచ్చుకున్నాడు. తెలుగులో, ఇంగ్లీష్లో మొత్తం అన్ని గుడ్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నాడు. 19/20 హిందీలో. చూస్తున్నారు కదా, సురేష్ కష్టపడి చదివిండు ఇంగ్లీష్లో ఇవన్నీ కూడా. సో మా ట్యూషన్కి వచ్చి మంచిగా నేర్చుకొని చదువుకొని ఇప్పుడు మంచిగా ఒక స్థాయికి ఉన్నాడు. పిల్లలందరూ కూడా మా సురేష్ లాగా మంచిగా మార్క్స్ తెచ్చుకొని ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఎదగాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. సురేష్ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్. छावनी क्षेत्र में वार्ड नंबर 6 बोनपल्ली मार्केट के समीप स्थानीय झुग्गी झोपड़ी वासी अन्यायपूर्ण ढंग से हमारी झोपड़ियां दहा दी गई कहते हुए आंदोलन पर उतरे। कुछ लोग यहां सेलफोन टावरों पर चढ़कर अपना विरोध जताए। पीड़ितों ने बताया कि गत 30 वर्षों से नल्लपोचम्मा मंदिर के बाजू झोपड़ियां डालकर रह रहे हैं। अधिकारियों ने यहां हमें पूर्व सूचना देते हुए कहा कि झोपड़ियां ढहा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुकटपल्ली क्षेत्र के विधायक माधवरम कृष्ण राव ने दबाव पर अधिकारी हमें भेद कर दिए हैं। पीड़ितों ने बताया कि संबंधित अधिकारी घरों में रखे सामानों को बाहर फेंककर झोपड़ियां को दहा दिया है। उन्होंने उन्हें तत्काल न्याय दिलाने की मांग की। 20 సంవత్సరాల క్రితం ప్రభుత్వము అక్కడ తీసి రోడ్డు మీద వేసినప్పుడు నేనే తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వ స్థలం అని చెప్పేసి ఇక్కడ వీళ్ళని ఉంచడం జరిగింది. ఈ అంబేద్కర్ ఆవాస్ యోజన అప్పుడు బాంబే నిర్మాణం కూడా చేస్తామని అన్నప్పుడు
అనుకోకుండా జరగలేదు. వీళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉండిపోయారు. వాళ్ళందరూ ఇల్లు కట్టుకొని హాయిగా ఉంటున్న సమయంలో వాళ్ళ కనీస సౌకర్యాలు కావాలని చెప్పేసి ఒక పవర్ బోర్వెల్ 6.5 వేయించి నీళ్ళు ఇచ్చాము. తర్వాత ఒక 10 లక్షలతో నా ఎమ్మెల్యే నిధుల నుంచి కూడా వాళ్ళకు మంచినీళ్ళు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు కరెంటు మీటర్లు అన్నీ వస్తున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక 5-6 ఇండ్లు ఈ వీళ్ళవి వాళ్ళ ఏరియాలు వస్తున్నాయి. బాలనగర్ మండలం వాళ్ళు ఇది మన సికం ల్యాండ్లో వస్తున్నాయని చెప్పి అంత తొందరగా భయపడి అర్లీ మార్నింగ్ రావడం చాలా తప్పది. అది దమ్ముంటే లీగల్గా ఉంటే డేలో వచ్చి కూడా ఇట్లా ఉన్నదని చెప్పేసి నోటీసులు ఇచ్చి చెప్తే అది బాగుంటుండే. అది చాలా అన్యాయం. దీని గురించి కూడా మేము ప్రభుత్వానికి కేటీఆర్కి కూడా మేము ఈ సమాచారం అందిస్తాం. ఎందుకంటే బీద వాళ్ళను అంత దళితులు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ వెనుకబడ్డ కులాలకు బీసీలకు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఇది చాలా అన్యాయం. వెంటనే దీని మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పినాము. ఎంఆర్ఓ కూడా చెప్పినాం వచ్చి అది ఎక్కడ ఏరియా ఉంది ఏం కదమ్మా చూడమని చెప్పినాం. సికం ల్యాండ్ అంటున్నారు. సికం ల్యాండ్ అంటే దానికి పక్కకు ఉన్న వందలాది ఇండ్లు ఇవన్నీ సికములు ఉన్నాయి. సర్వే నంబర్ ఎంఆర్ఓ మన తిరుమలగిరి ఎంఆర్ఓ చెక్ చేశాడు. కావాలని వాళ్ళేమో వీళ్ళందరేమో మనకు వస్తుందని చెప్తారు కంట్రోల్మెంట్కు, కానీ వాళ్ళేమో మాకు వస్తుంది మా పరిధిలో వస్తుందని చెప్పి వాళ్ళు వచ్చేసి మా షిగం నిమ్ములు వస్తుంది కాబట్టి ఇవన్నీ తీసేస్తున్నామని చెప్తున్నారు. ఇంకోటి దానికి కారణం కూడా ఏంటంటే 58-59 జీవో వస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళు మళ్ళీ ఏదైనా అప్లై చేసుకోగలరు కాబట్టి దీని గురించి మళ్ళీ తొందరపడి వాళ్ళు ఇవన్నీ తీసేసిన కారణం జరిగింది. సో అదేదో మళ్ళీ ఇప్పుడు వెళ్ళేసి సార్ కూడా మాట్లాడుతున్నాడు ఎమ్మెల్యే గారు. సో ఇప్పుడు తీసుకొని రమ్మని చెప్పారు. తీసుకొని వీళ్ళ బాధ్యతలు ఎవరు ఉన్నారో 5 మందిని తీసుకొని నేను ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటుంది? 10 ఇయర్స్ నుంచి ఉంటున్నాడు. రైట్ సార్. हैदराबाद नगर में दिन पर दिन नशेड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस परिस्थिति में वाइन शॉपों के पास स्थित परमिट रूम अपनी सड़कों पर आ गए हैं। अब आप जिस वीडियो को देख रहे हैं इसमें सड़क पर खड़े होकर अपने आप में लोग मन की बात करते हुए शराब का सेवन कर रहे हैं। यहाँ नगर में पद्माराव नगर स्थित केवीके वाइन्स के सामने का नज़ारा है। यहाँ शराब की धुन में हम कहाँ खड़े हैं। नशेड़ियों को इस बात की कोई परवाह नहीं है। यह वीडियो सामाजिक माध्यमों पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखे कई लोगों ने इससे अधिकारियों तथा पुलिस की लापरवाहियां कहते हुए टिप्पणियां कर रहे हैं। नलगोंडा जिले के पेद्दापुरम मंडल स्थित तुंगतुर्ती के पास एक ट्रेनी हवाई जहाज हाई टेंशन तारों की ओर पे चपेट में आकर ढह गया। आग की लपेटे तथा निकलते हुए भारी धुएं को देखकर स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचित किया है। पता चला है कि इस हादसे में पायलट तथा ट्रेनी पायलट की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पहुंची पुलिस तथा राजस्व उपचार तंत्र हादसे की जांच पड़ताल कर रहा है। देश भर में क्रमिक रूप से कोरोना मामले की संख्या घटती जा रही है। बीते 24 घंटों की अवधि के दौरान 11,499 मामले दर्ज हुए हैं। कोरोना के कारण 255 लोगों की मौत हो गई है। अब तक देश भर में 4,29,05,844 लोग कोरोना के शिकार हुए हैं, जिनमें से अब तक 5,13,000 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में 23,598 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में स्वस्थ हुए लोगों का आंकड़ा 4,22,70,482 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इन परिस्थितियों के बावजूद जनता को कोरोना नियमों का पालन करते हुए सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।